بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیڈ ایک بہت ہی کامن چیز ہے اور اکثر لوگ اس کے شکار ہیں. کبھی کسی کو بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس میں بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ امریکہ میں صرف اس کے اوپر $30 بلین پر ایئر خرچ ہوتے ہیں صرف ہیڈ ایک کے اوپر. اتنی کامن کنڈیشن ہے. اس کے بہت سارے کاز ہو سکتے ہیں اور مثال کے طور پر کسی کو بلڈ پریشر اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, کسی کو سائنسائٹس ہے اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے, کسی کو نرو پنچ ہے, نیک میں بہت کامن ہے آج کل, اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. خاص طور سے موبائل کا استعمال زیادہ ہے, کمپیوٹر کا استعمال زیادہ, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے عام کاز جو ہیں, کسی کو اور کوئی کنڈیشن ہو سکتی ہے, کسی کو ٹیومر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر سے ملیں, ڈاکٹر بتائے گا آپ کو. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے, سوچنے سے پہلے دو میں آپ کو کامن بہت کنڈیشن بتا دوں جس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے. ایک تو ہے لیک آف سلیپ, ہماری نیند پوری نہیں ہوتی ہے. خاص طور سے آج کل جب سے یہ چھوٹا یہ گیجٹ شروع ہوا ہے موبائل کا, اس کو ہم رات کو سونے سے پہلے دیکھتے رہتے ہیں اور کب اس میں ٹائم 1 گھنٹہ ہو جاتا ہے, 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. ایک اسٹڈی کے مطابق امریکہ میں 70% بچوں کو, ہائی اسکول گوئرس کو سلیپ ڈیپریویشن ہے, ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی. اٹھنا تو ہوتا ہے ان کو ٹائم پر, نیند پوری نہیں ہوتی, سر میں درد ہوتا ہے. دوسرے سے میلیٹونن سیکریٹ ہوتا ہے, ایک ہارمون نیچرل جو کہ یعنی ہیلنگ پر باڈی کا کرتا ہے. وہ کم سینسیٹیو ہوتا ہے کیونکہ وہ لائٹ سینسیٹیو ہارمون ہے اور بہت پوٹینشیل, بہت طاقتور اور پوٹینٹ ہارمون ہے. یعنی کہ جو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہیں ہمارے وائٹامن اے, وائٹامن سی, وائٹامن ڈی, وائٹامن اور اومیگا 3, ان سے بھی کئی گنا زیادہ وہ طاقتور ہے ہیلنگ کے حساب سے, ریپیئرمنٹ کے حساب سے. وہ روزانہ اللہ ہماری باڈی پینیل گلینڈ کے تھرو اس کو سیکریٹ کرتے ہیں. لیکن چونکہ ہم لوگ موبائل سے ایکسپوز رہتے ہیں تو وہ سیکریٹ نہیں ہوتا, کم سیکریٹ ہوتے ہیں. لائٹ سینسیٹیو ہارمون ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے نیند کو پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. رات کو جلدی سوئیں, رات کو جلدی سونے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس کے برابر اس کا کوئی بدل نہیں ہے. رات کو جلدی سونے کی کوشش کریے. اور ایک تو یہ ہو گیا نیند. پھر اس کے علاوہ ایک بہت کامن کاز ہے, اس کو لوگ بہت کم توجہ دیتے ہیں. میرے حساب سے جو میں نے اپنی پریکٹس میں دیکھا کہ یہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں, لیکن اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے. اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیڈ ایک ہوتا ہے. وہ ہے کیفین. کیفین ہر چیز میں ہے. جو مثال کے طور پر کیفین چائے میں ہے, کیفین بلیک ٹی میں ہے, کیفین گرین ٹی میں ہے, کیفین کافی میں ہے. اور یہ بچوں کو ہم چاکلیٹ دیتے ہیں, ہم خود کھاتے ہیں چاکلیٹس یا چاکلیٹس کیک. چاکلیٹس میں جو کوکوا یا ککاؤ یہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک کیفین کی بہن ہے. اور جتنے بھی آج کل ڈرنکس چل رہے ہیں, کولڈ ڈرنک اور غازہ جن کو کہتے ہیں, سوڈا جن کو کہتے ہیں, ان کے اندر بھی کیفین تقریباً سارے میں کیفین کی کوانٹٹی ہے, کافی زیادہ کیفین ہے. اور آج کل تو ایک نئی ٹربل شروع ہوئی ہے جس کو ہم انرجی ڈرنکس کہتے ہیں. تو اللہ کے واسطے ان کو نہ پئیں, ہم قریب بھی نہ آنے دو. یہ سب فیک انرجی ہیں. لیکن ایک چیز اور ہوتی ہے کیفین کی وجہ سے کہ جب زیادہ کیفین پیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کا ایڈرینلن ہارمون اسٹیمولیٹ کرتا ہے, سیکریٹ کرتا ہے. ایڈرینلن ہارمون کیا ہوتا ہے کہ یہ ویسو کانسٹرکٹر ہارمون ہے, جو ہماری ویسلس ہیں, بلڈ ویسلس اس کانسٹرکٹ کرتا ہے. جب بلڈ ویسلس کانسٹرکٹ ہوتی ہیں تو ہمارا جو یعنی وہ آرٹریز ہیں, سیریبرل آرٹری جو سپلائی کرتی ہے ہماری برین کو, وہ بھی کانسٹرکٹ ہوتی ہے. جب وہ کانسٹرکٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا نیوٹرینٹس, آکسیجن اور جو بھی نیوٹرینٹس ہے یہ سب برین میں نہیں جاتا ہے. اب وہ تو ضرور چیز ہے, تو اس کے لیے پھر کیا کرتا ہے ہمارے یہ آرٹریز ہوتی ہیں اس کے اندر, وہ سیکریٹ کرتی ہیں ایک اور سبسٹینس ہے, اس کو کہتے ہیں پروسٹاگلینڈن. تو پروسٹاگلینڈن ہارمون کو پروڈیوس کرتی ہیں. یہ پروسٹاگلینڈن کیا کرتی ہیں, یہ ویسو ڈائلیشن کرتی ہیں, یہ بلڈ ویسلس کو ڈائلیٹ کرتی ہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایڈرینلن ہارمون کانسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے, پروسٹاگلینڈن اس کو ڈائلیٹ کر رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایک ٹینشن کریٹ ہوتا ہے. اس ٹینشن کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کافی کا استعمال کم کریں. لیکن ایک اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کیفین کے ساتھ میں, وہ یہ ہے کہ اگر ہم پیتے ہیں اس کو بس آج اور کل نہیں پیتے تو کیفین وڈرال موڈ میں ہماری باڈی جاتی ہے, اس کی وجہ سے ہیڈ ایک ہوتا ہے. اور یہ بہت زیادہ, یہ سب سے زیادہ کامن کاز ہیڈ ایک ہے. اچھا, یہ اکثر لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی ہم چائے نہیں پی اس لیے ہمیں سر میں درد ہو رہا ہے, لیکن اس کو وہ ریگولیٹ نہیں کر پاتے ہے نا. اور
बॉडी, बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, उनको 2 कप चाहिए तो रोजाना फिर 2 कप चाहिए। ये तो पता है कि चाय नहीं पीने से हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर 3 कप पिए तो फिर 3 कप रोजाना चाहिए हमें। इसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कैफीन की, डिटॉक्सिफिकेशन की, वो है 24 आवर। इन मोस्ट केसेस इट गोज अप टू 48 आवर्स, लेकिन इन मोस्ट केसेस 24 आवर्स की साइकिल है। क्या मतलब, अगर आपने चाय किसी भी फॉर्म में, आज मिसाल के तौर पर आपने कल मिसाल के तौर पर 9 बजे ली सुबह, आपको आज 9 बजे चाहिए, ठीक है। बॉडी 2-3 घंटे इंतजार करेगी उसके एक्स्ट्रा, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप बॉडी यानी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में चली जाती है, हेडेक शुरू हो जाता है। तो आप अगर फिर आज आप उसको इसी टाइम पर दे दें 24 घंटे के अंदर, तो बॉडी सेट हो जाती है, उसमें दर्द नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अक्सर लोग क्या करते हैं, कल 3 कप पी, आज 2 कप चाय पीनी, तो समझते हैं हम तो पी रहे हैं ना चाय, तो इसलिए आज 1 कप मिस हुई है, उसकी वजह से उनको उस टाइम पर सर में दर्द होने की चांस ये बहुत ज्यादा कॉमन है। अक्सर लोगों को छुट्टी वाले दिन सर में दर्द होता है, शाम तक हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं यहाँ, चूंकि फ्राइडे की सैटरडे की छुट्टी होती है, अक्सर लोगों को फ्राइडे में सर में दर्द होता है, दोपहर को शाम को शुरू हो जाता है। वजह, क्योंकि रोजाना वो चाय या कॉफी पीते हैं अपने डेस्क पर, जॉब पर, लेकिन आज चूंकि फ्राइडे को सुबह सो रहे होते हैं, उस टाइम की कॉफी या चाय मिस हो जाती, उनका सर में दर्द होता है। तो बहुत कॉमन कंडीशन है। तो बहरहाल, तो मैं खुद लोगों को, मरीजों को कहता हूँ कि कोई बात नहीं, आप या तो 1 कप फिक्स कर लीजिए चाय, ये 2 कप फिक्स कर लीजिए, लेकिन रोजाना पीजिए, मेक इट ए डील। अच्छा, जो लोग रोजा रखते हैं उनको प्रॉब्लम होती है ना, तो बीच में मिसाल के तौर किसी मंडे का, थर्सडे का रोजा रखना है, तो वो सुबह की पियेंगे, आज नहीं पियेंगे तो सर में दर्द हो सकता है। तो इसलिए उन लोगों को जो रोजे के मंडे थर्सडे की आदत है, उनको हम कहते हैं कि भैया आप मगरिब के टाइम की रोजाना की एक आदत बना लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, 1 कप बस चाय पी लीजिए, 2 कप मत पीजिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हम तो बिल्कुल चाय नहीं पीते साहब, हम तो पीते ही नहीं है, कॉफी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, हमें तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको सर में दर्द कितनी बार होता है? कहने हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार होता है। तो मैं कहता हूँ कभी कभी पीते हैं, बोले हफ्ते में 1 बार चाय पीते हैं, या कभी 2 हफ्ते में चाय पी लेते हैं। तो होता क्या है, 1 हफ्ते में 1 बार चाय पी, ये चाय जैसी कोई चीज जिसके अंदर कैफीन है किसी भी चीज में, तो दूसरे दिन चूंकि नहीं ले रहे थे, उनको सर में दर्द हो जाता है। तो अब ये मैं उनसे कहता हूँ आप स्पेशल लोग हैं, आपको अपनी स्पेशल केयर की जरूरत होगी। तो बहुत कॉमन कंडीशन। अब जिन लोगों को ये कैफीन से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको दूसरी चीज होती है, उनको लिथार्जिक कंडीशन होती है, उनको सुस्ती होती है, अजीब सी कैफियत होती है। तो बहुत से लोग इनको होती है, उनको आँख सुबह नहीं खुल रही होती, तो इस तरह की तकलीफें होती हैं। बहुत से लोगों के अपॉइंटमेंट मिस इसी वजह से होते हैं। बहरहाल, तो इसके लिए शॉर्ट है कि 2 कप या 1 कप चाय का फिक्स करें। बेहतर है ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी में कैफीन के साथ साथ एक चीज़ होती है, उसको एल-थायनिन कहते हैं। और एल-थायनिन या थियानिन ये एक ऐसी चीज़ है जिससे स्टेबल आपको एनर्जी मिलती है, साथ में रिलैक्सेशन भी होता है, रिलैक्स भी करती है बॉडी को। तो एक अच्छा ऑप्शन है। और ना ब्लैक टी ले सकते हैं आप, अपने देसी चाय दूध वाली ले सकते हैं, ये फिर भी सेफर चॉइस है। किसी को बहुत शौक है कॉफ़ी का, ले लें, 1 कप कॉफ़ी पी लें, और दूसरे टाइम पे चाहें तो 1 कप ग्रीन टी या चाय पी लें, लेकिन इसको रोज़ाना इसको रेगुलेट करें, फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, टाइम भी सेम हो। कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर ब्रांड चेंज करते हैं ना चाय को, उनको सब अक्सर में दर्द हो जाता है। ग्रीन रेड लेवल से येलो लेवल पर आए, येलो से, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कैफीन की अलग अलग होती है। तो बहुत से लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, और बहुत से लोगों को पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेशेंट्स हैं, कितने साल से उनको सर में दर्द होता था, हॉस्पिटलाइज भी होते थे, सिर्फ उन्होंने इस चीज़ की को इम्पोर्टेंस दी, उसको रेगुलेट किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको सर में दर्द नहीं होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कोई बहुत सी पेन किलर्स ऐसी हैं दवाएं जिसके अंदर खुद कैफीन होती है। तो बहुत सारी ऐसी आप खुद देख लीजिए, कैफीन ना हो, बहुत सी दवाएं पेन किलर्स एक्स्ट्रा के नाम से आती हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा अक्सर में क्या होता है, वो पैराडोल की या पैरासीटामोल की डोसेज एक्स्ट्रा नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कैफीन पड़ी होती है। उससे क्या होता है, आपको वक्ती तौर से तो फायदा हो जाता है, लेकिन चूंकि आपको फिर कैफीन नहीं मिली 2 दिन के बाद, 24 घंटे के बाद, तो उसकी वजह से भी एक साइकिल बनती है सर में दर्द की। तो बिल्कुल मत देखिए। और इन चीज़ों में जो कैफीन पड़ी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, करीब 1 से 2 कप कॉफ़ी के बराबर कैफीन होती है। तो लिहाजा इसको ना इस्तेमाल करें, हाँ रेगुलेट करें। अल्लाह आपको शुक्र। मैसेज टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और मैसेज टीवी चैनल के सब्सक्राइबर बनें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बराह रास्त आपको मिल जाए। इस वीडियो को थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए और अपनी फेसबुक वॉल और ट्विटर पर शेयर कीजिए। आपका अपना मैसेज टीवी।